કરજે નર જીલ્યાને આખલડીનો ચાળો રે આખલડીનો ચાળો રે સામળી જેવો કરી ગયો રે હવે કેમ જીવું રે મોરી માય મોર પીછ મુગટ રે મોર પીછ મુગટ રે સુંદર સોહામણો રે કુંડળ મીનાકાર સોહાય આજને હું બીરે આજને હું બીરે આંગણીએ આપણે રે આની વાટે જાતા રે હું તાકાન મીઠો ને મેલાવો રે મીઠો ને મેલાવો રે અમને તહાવો રે વાલે મારે કીધી રે નયનાની શાન વેન વાહીને રે વનમાં તેડિયા રે હારે બેની મેલ્યા ઘરના કામ વાલો મારો રમે રે વાલો મારો રમે રે આંખ મીચામણી રે હરી હવે થયા રે અંતર ધ્યાન હું ને સાહેલી રે જોવાની સર્યા રે જોયા જોયા વંદ્રાવન મોજાર નરસૈયાનો સ્વામી રે બાઈ મને તહા મળ્યો રે ધન આહિરડાનો અવતાર ધન આહિરડાનો અવતાર જીરે રાત રહી જાય રે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગવું પાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા વૈષ્ણવ જનને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપણે આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલટાલે બને નર સંયતમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી જીરે રાત રહી જાય રે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમતના જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે પ્રીત પૂરણ તની હેત દરસે હરી મન ના મનોરથ સફળ થાશે ઘેર બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ અન્ન ને વસ્ત્રથી રહે છે ઉણા નિર્ધન સરચિયા પુણ્ય કીધા વિના કર્મના દોષ તે આવી ભોગ્યા જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો
કરુષે કરુણા પ્રભુ દીન જાની ગોમતી સ્નાનથી કોટી અદનાશસે નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની કૃષ્ણને હલીમલી સિદ્ધયાવો ફરી જાનસે દુઃખ અંતર જામી વિનતી મન માદરો આળસ પરહરો સહાય થાશે રે નરસૈનો સ્વામી યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમતના જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आदयंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे लंका जैसी पाळ बंधाई समुद्र जैसी खाई रे रावण मार्यो विभीषण स्थाप्यो फिर गई राम दुआई रे मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे नंद बाबा की देन चराई जसोमती सूत कहाया रे केस पकड़ कर कंस पछाड़े और पुतना दाव्या रे बाकी शरबर कौन करत है जाका हलदल भाई रे फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कछु नहीं पाई रे भनत नाम देव सुनहो त्रिलोचन राम कलंदर आया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे राम कहो पंजर के सुआ राम कहो पंजर के सुआ हजु लगी खबर पड़त नहीं आंधा धंधो करत सकल जगमुआ राम कहो पंजर के सोआ घड़ी रे सुथारे कटेरो की नो हजु लगी साजनी सल नहीं हुआ अंत काल रिपुहात मंजारी हरि चाल्यो जैसे जुवारी जुआ राम कहो पंजर के सोवा आशा मेट पाच पनिहारी खूटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाहे के मुख अमरी तरसुआ राम कहो पंजर के सुआ जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात सामे जागे की मेरिया खेलत हो कछु खेली रहो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे टाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम काजुलियो तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं बखूबान घर कब हो गयो जागो ने मोहन प्रात भयो लई संपट पट दूर कियो रे धन रे जानु निवा को दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो ने मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे
જાગે મથુરા ઉમંગ ભરી, જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરી. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરી ગ્વાલ ડોલત હે, માતા જસોદાયાન ખડી. પહેરોય જાપ કમર કસી બાંધો, ઉઠો મેરે લાલ સિર પર મુગટ ધરી. જાગો ગોવિંદા તુમ જાગો ને હરે, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयनयति निंद्रा भरी. सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अदर दरी. जागो गोविंदा तुम जागो ने हरे. प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या मातारी. उठो लालजी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी. ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी. वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारे. बंदे जन गांधर्व गुण गावे, नाचत दे दे ताली. सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, हत कुतूहल भारे. भरत शत्रुघ्न चमर छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी. मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारे. सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी. चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी. करी स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी. जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारे. प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या मातारे. आरती सी जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणार विंद आपदा हरे. गणन गणन घंट बाजे बैन बांसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी. दीपक ज्योत जगमगे सी कंचनापुरी, नौबाती अगर तेल पावक जड़ी. इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरा. एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काह सुडरे. गरुड़ खंभ सिंध पर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पना चोत की जड़ी. रतन सिंहासन आप बिराजे बैत की छड़ी, 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि. सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद आचरी, धन्य धन्य रागो से आज की घड़ी. धन्य धन्य रागो से आज की घड़ी. राम कबीर. कृष्णा जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे कृष्णजी નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસુરુડું ગોકુળિયું ગામ. कृष्णजी माता रे हमारे, कृष्णजी तात सगाने सहोदर मारे. कृष्णजी ब्रात कृष्णजीए मामो मार्यो मासी संहारी.
પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહા હું તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. આજે મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈડામાં હરખી. આજે મારા નયના સફળ થયા, જેવું રે મનમાં હેરું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું. આજે મારા નયના સફળ થયા, શિવ વિરંચીને મહામુનિ. તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્યા બ્રિજનારના. વાલો લાડ લડાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, મારો વાલો જીવી હારેલા. તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ. અંતરગત લીજે. આજ મારા નયના સફળ થયા, શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે. આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી. અતિ આનંદ થાય. આજ મારા નયના સફળ થયા, ધન ધન રે જમુના તટ. ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્યા ભૂમિના. વાલો રમિયા છે રાસ. આજ મારા નયના સફળ થયા, અમર લોકાંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટળીએ. અધમોદારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો, 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ,
જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ભુજા ગુજારનો વધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાની જીવ દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળા. રામ કબીરની દડ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો, અવિશ્વાસ અને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટારો. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ઘારી, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર. સંતો દર્શન તન તાપ નિવારે, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તહાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી. ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી. 14 બાંધો જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આણ. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડો ચારે ખાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજના રામ કબીર. સંત દર્શનમાંથી વાંચન લઉં છું. હિમાલય ઉપરથી ભારત દર્શન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ નૈમિષારણ્યથી આગળ દંતનગર આર્યાવ્રતના સ્થળોના દર્શન કરી બદ્રી ગયા. બદ્રીનાથથી હિમાલયમાં કૈલાસ શિખર ઉપર પહોંચ્યા. ત્યાં માર્ગમાં આર્યાવ્રતમાં એક પાગ નામની જાતિ રહેતી હતી. ત્યાં આગળ 4 દિવસ સુધી ચાલ્યા, ત્યારે 5મા દિવસે તેને પાર કરી શક્યા અને 1.25 લાખ પર્વતોની મધ્યે આવ્યા. ત્યાં કૈલાસ પર્વત ઉપર ચડીને એક પથ્થરની શિલાને અઢેલીને બેઠા છે. ભારતની ચારેય દિશાઓ તરફ મનોમંથન કરતા જગતમાં દરેક મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારની ઉપાસના, કર્મકાંડ, ભય, વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, વેદમાર્ગ વગેરેની સકામ આગમાં પીડા અનુભવતા જણાયા. તેથી ઉદ્વિગ્ન મને બોલ્યા, હે મહારાજ,
કો નહીં જતો, અર્થાત હે ભગવાન, આ દુનિયામાં તારા માટે પ્રેમ ભક્તિ કરે તેવા કોઈ જણાતા નથી. કલયુગમાં ભેખના સાધુઓ ઘણા મળશે, પરંતુ શ્રી હરિના સંત શોધ્યા નહીં મળે. કૈલાસ ઉપરથી ચારે દિશામાં જ્વાળાઓ દેખાય છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, પાખંડ વગેરેની જ્વાળાઓ છે. યજ્ઞોમાં હિંસાની જ્વાળાઓ ભભૂકતી જણાય છે. તીર્થ સ્થાનોમાં દાન, દક્ષિણા, વાસનાની જ્વાળાઓ જણાય છે. ગુજરાત તરફ જોતા મનને શાંતિ પમાડે એવી થોડી લીલાશ જણાય છે. પોતાના નિજ ભક્તો તેમની આતુરતાથી રાહ જોતા જણાય છે. વૈષ્ણવ જીવનદાસજી કુંજ પક્ષી જેમ સમુદ્રના કિનારે રેતીમાં ઈંડા સંતાડી માન સરોવર સુધી ચારો ચરવા જાય છે, છતાં આ કુંજ પક્ષી પોતાના બાળ અને રસ્તાને ભૂલતું નથી. તેવા ભાવનું નિજજનો માટે સ્મરણ કરતા વૈષ્ણવોને મળવા ગુજરાત આવવા નીકળ્યા. આર્યાવ્રતમાં શિવના એક પાદ ગણોના પ્રદેશમાંથી પસાર થયા હતા. કાશીની પંચકોશીની પરિક્રમા કરતા વચમાં એકપાદ ગણના દર્શનનું સ્થળ આવે છે. કાશી તો આ ગણોની સ્મૃતિનું સ્થળ હશે, પરંતુ સદગુરુ જીવનજી મહારાજે તો આ ગણોની મૂળ અસલ ભૂમિમાં જઈને પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરી હતી. એવા સમર્થ હતા. નિજ જનો માટે ભારત વર્ષનો હિમાલય સુધી પ્રવાસ કરીને સાચી ભક્તિ માટે આ પ્રવાસ કર્યો હતો. દરેક શાખા પ્રશાખાઓના વિશે જાણકારી મેળવી હતી. પોતાના નિજ જનોને ચંદેરિયા, ઉજ્જૈન વગેરે સ્થળોએ મૂકીને આવ્યા હતા. તે સ્વજનોના હિત માટે જીવનજી મહારાજ પાછા વળે છે. પોતે જે કાર્ય કરવા આવ્યા છે તે કાર્ય પાર પાડવાની તમન્ના જાગે છે અને ઉદાર ધર્મની પ્રણાલિકાને શરૂ કરીને શુદ્ધ નિર્મળ ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાનને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપને સાખી ગ્રંથમાંથી પ્રબોધ કા અંગને સાખી નંબર 27 અને 28 આજે લઈશું. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સત સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 27. જીત તીત તે મારહી જ્યાં ધની વહોનો ઢોર, જીત તીત તે મારહી જહાં ધની વહોનો ઢોર, सीतापति बिन जीवना जम पाड़ेंगे रोड, जीवन जी जम पाड़ेंगे रोड. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે માલિક વગરનું ઢોર જ્યાં જ્યાં ચરવા જાય ત્યાંથી તેને મારી મારીને હાંકી કાઢવામાં આવે છે. જીત જીત થે મારહી જ્યાં ધની વહોનો ઢોર, એટલે કે જ્યાં પણ માલિક વગરનું ઢોર હોય ત્યાંથી તેને મારી મારીને હાંકી કાઢવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે રામની ભક્તિ વગર સીતાપતિ બિન જીવના જમ પાડેંગે રોડ, એટલે રામની ભક્તિ વગર જમરા પણ એટલે કે યમદૂતો પણ તેઓને મારી મારીને કાળમી ચીસો પરાવશે. બહુ સરસ વાત કરી છે સંતો. આપણને બધાને જ ખબર છે કે ખેતરમાં કે ઘરના આંગણે કોઈ બીજાનું ઢોર કે કૂતરું આવશે તો તેને લાકડી મારીને
દૂર કરીએ છીએ, પરંતુ પોતાનું પાળેલું કૂતરું કે ઢોર હશે તો તેને યોગ્ય સ્થાન આપીશું. આપણે ગઈકાલે અને સોમવારે પર આ સાખી ઉપર આજના અર્થમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, તો હવે એને થોડું વધારે સમજીએ. તો સંતો આપણને તો જીવનજી મહારાજે જન્મથી જ ઉદા ભક્તોને ધની એટલે કે માલિક આપેલ છે, અને તેમનો અમૂલ્ય વારસો પણ આપણને આપેલ છે. માલિકનો વારસો પણ આપણને આપેલ છે, એટલે કે 4 પદાર્થ: તિલક, તુલસી, રામ નામ અને સત્સંગત. ઉદા ભક્ત રામ કબીર પરંપરામાં સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તો ગોપીચંદનનું તિલક ધારણ કરે છે. ઉદા ભક્ત હોવાની આ પ્રથમ ઓળખ તિલકથી જ થાય છે. તિલક એ નામદેવ કબીરજીનું બાનું છે. બાનું એટલે કે ટોકન. તે બાનું મોટાનું છે. જીવનજી મહારાજના કહ્યા મુજબ તિલક તુલસી ધારણ કર્યા હોય તે ગુરુમુખ કહેવાય છે. તિલક તુલસી ધારણ કર્યા હોય તે ગુરુમુખ કહેવાય છે, એટલે કે આપના માથે ધની છે. તુલસી એ ઉદા ભક્ત હોવાની બીજી ઓળખ છે. તુલસી પણ નામદેવ કબીરજીનું જ બાનું છે. ઉદા ભક્ત પરિવારમાં જન્મ લેનાર બાળકને સવા મહિને સકલ નામદેવ કબીરજીના વતીની કંઠી બાંધવામાં આવે છે. આમ તો આપની ઉદા પરંપરામાં ચોક્કસ સમય મર્યાદાનો અવધિનો કોઈ નિર્દેશ નથી. કંઠી વહેલા પણ બાંધી શકાય છે, સૂતકનો પણ કોઈ બાદ નથી. સદગુરુના તિલક તુલસીના બાના વિના કોઈ પણ ભક્ત જીવ અંત્યેષ્ટ પામતો નથી. આ કંઠી ગુરુ પરિવારથી માંડીને કોઈ પણ પોતાના ઘરની વ્યક્તિ કે ગામના પડથારાનો ભગત કે સમાજનો વડીલ નામદેવ કબીરના વતની કંઠી બાંધી શકે છે. ભક્ત પરિવારમાં જન્મેલ બાળકને કંઠી બંધાવી એ આપણા સૌની ફરજ છે. ગુરુ પરિવાર પડથારાના ભક્ત કે વડીલ વ્યક્તિએ નામદેવ કબીરજીના વતીની ફરજ અદા કરવાની છે. હક અને અધિકાર તો કૃપાનાથનો જ હોય, સદગુરુનો જ હોય. જીવનજી મહારાજે આપની પરંપરામાં કોઈ ઉજારો એક અધિકાર કોઈને આપ્યા નથી કે ન તો પોતાની પાસે રાખ્યા છે. રિયલ ડેમોક્રેસી છે. જેમ પ્રસાદ ઉપર તુલસી દળ મૂકતા તે પ્રસાદ ભગવત અર્પણ થાય છે, તેમ બાળકને તિલક અને તુલસીનું બાનું આપતા તે બાળકને ભગવત અર્પણ કરવાનો ભાવ હોવો જોઈએ. કંઠી બાંધી દેવાથી કોઈ ગુરુ નથી બની જતું, કારણ જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે કે સબકે સદગુરુ કબીરજી મમત કરો જીવ કોઈ. આમ પ્રથમ વખત બાંધેલી કંઠી તૂટી જાય કે ખોવાઈ જાય તો પોતાની મેળે જ તુલસીની કંઠી ધારણ કરવી જોઈએ. સદગુરુ કબીરજીનું તિલક તુલસીનું બાનું આપની પાસે હશે તો ગુરુ કૃપા અવશ્ય થશે. તો સંતો, કંઠી દીક્ષા વખતે આપણે નવજાત બાળકને 4 પદાર્થમાંથી 3 પદાર્થ તો તે વખતે જ આપી દઈએ છીએ: તિલક, તુલસી અને રામ કબીર નામ. કંઠી દીક્ષા વખતે જે જીવનજી મહારાજની સાખી બોલીએ છીએ તેમાં કહે છે કે કંઠી તિલક ધાર કે ગ્રહો રામ કબીર આધાર. કંઠી તિલક ધાર કે ગ્રહો રામ કબીર આધાર. દાસ કબીર ગ્રહી રહો ઉતરો ભવજલ પાર. અર્થાત તમે આ કંઠી અને તિલક ધારણ કરીને રામ કબીરના નામના સ્મરણનો આધાર લેજો. કંઠી અને તિલક ધારણ કરીને રામ કબીરના નામનો આધાર લેજો અને દાસ્ય ભાવ અને નમ્રતાને ગ્રહણ કરીને ચાલજો, તો તમે ભવસાગરમાંથી પાર ઉતરી જશો. નામ સ્મરણ જેવી સરળ ભક્તિ અધ્યાત્મ જગતમાં જડે તેમ નથી. કોઈ પણ પ્રકારના સહાયક, નિર્દેશક
કે બાહ્યાચાર વિના થતી પ્રભુ ભક્તિ છે. નામ સ્મરણમાં કોઈ પણ પ્રકારના મંત્ર, જપ, ધ્યાન, યોગ, હવન, કર્મકાંડની જટિલતા નથી. આ તો જન્મથી દરેક ઉદાર ભક્તને મળેલ સદગુરુનો પદાર્થ છે. નામ સ્મરણના આધારે અજામીન, ગજેન્દ્ર અને પથ્થર તરી ગયા તે કોણ અજાણ છે? ઘણા સંતોએ લખ્યું છે કે સુમરણથી સુમરણ મળે છે, સ્મરણથી સુમરણ મળે છે. હરિનામ હાથી તરે તો માનવ કેતી એક બાત, હરિનામથી હાથી તરે તો માનવ કેતી એક બાત, માનવ ન તરે જીવના, માનવ ન તરે જીવના, એહી બાત ઉત્પાત, એહી બાત ઉત્પાત. આ જીવનજી મહારાજ પણ કહે છે કે હરિનામથી માનવ ના તરે. હરિનામથી માનવ કેમ ના તરે? હરિનામથી માનવ કેમ ના તરે? આમ આ ત્રણ પદાર્થ કંઠી બાંધતી વખતે નવજાત બાળકને અર્પણ આપણે કરીએ છીએ. અને ચોથું એ સત્સંગ, અને સત્ સમાગમ એ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. તે બીજું કોઈ નહીં પણ બાળકના માતા પિતા જ તેને આપી શકે છે. સત્સંગ બાળકના માતા પિતા જ તેને આપી શકે છે. પહેલા માતા પિતાએ સાચા સદગુરુનો સત્સંગ કરવો જોઈએ. તે જોઈને બાળક પણ તે સત્સંગ કરશે. જો તમે સદગુરુએ આપેલ હરિનામ એટલે કે સીતાપતિનું નામ નહીં લો તો જમદૂતો તમને કારમી ચીસો પડાવશે. એમાં સાખીમાં કહે છે કે સીતાપતિ બિન જીવના જમ પાડેંગે રોડ. તો સંતો આપણે પણ સદગુરુએ બતાવેલ 4 પદાર્થનું પાલન કરીએ અને તેમના જીવનમાં અને તેને જીવનમાં આત્મસાત કરવા પ્રયત્ન કરીએ. નહીં તો આપણને પણ ધની વિહોના ઢોરની જે દશા થાય છે તે આપની થશે. હવે આગળની સાખી 28 ને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. માત ન જાને મરસકુ, માત ન જાને મરસકુ, તો પુત્ર પિતા ક્યો પાય. માત ન જાને મરસકુ, તો પુત્ર પિતા ક્યો પાય. ऐसे सब जुग जीवना, सीतापति कुदाय. जीवन जी सीतापति कुदाय. જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે માત ન જાને મરસકુ, તો પુત્ર પિતા ક્યો પાય. અર્થાત માતાને જો તેની સાથે, મરસકુ એટલે સહવાસ, માતાને જો તેની સાથે સહવાસ કરનાર કયા માણસથી પુત્ર થયો છે તેની ખબર ન હોય તો તે પુત્ર કેવી રીતે પોતાના અસ્થિ પિતાને પામી શકે? આ ઉદાહરણ આપીને જીવનજી મહારાજ કહે છે કે આ રીતે જગતના બધા લોકો એક નિષ્ઠા વગર રામની ભક્તિ કરે છે તો તે સીતાપતિને કેવી રીતે પામી શકશે? એક નિષ્ઠા વગરની રામની ભક્તિ કરે છે તો તે સીતાપતિને કેવી રીતે પામી શકશે? ત્રિકમદાસ પણ એમની કુંડળીમાં કહે છે કે માત ન જાને મનુષ્ય કુ, માત ન જાને મનુષ્ય કુ, પુત્ર પિતા ક્યો પાય. ऐसे सकल जग जीवना, सीतापति को धाय. सीतापति को धाय, गम वीना पार न पामे. समझ वगर ना गाय, मेहनत निष्फल पा जावे. त्रिकम कहे समझाय, समझो छोड़ी द्रेस को, समझो छोड़ी द्रेस को, पुत्र પિતા કો પાય, માત ન જાને મનુષ્ય કો. અર્થાત ગમાર વ્યભિચારીની માતાને કોની સાથેના સહવાસથી પુત્ર થયો છે તેની ખબર ન હોય તો તે પુત્રને પોતાનો ખરો બાપ મળી શકે નહીં. તે જ પ્રમાણે દુનિયાના બધા લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરે છે પણ માતારૂપી સદગુરુ અનેક પ્રકારની ઉપાસના કરતા હોય, સદગુરુ અનેક પ્રકારની ઉપાસના કરતા હોય, કર્મકાંડની ભક્તિ કરતો હોય, આનદેવની ભક્તિ કરતા હોય તો તેમના ચેલાઓને પરમપિતા રામની પ્રાપ્તિ
કેવી રીતે થાય? ભગવાનની ભક્તિ કરે પણ અનન્ય એક નિષ્ઠાવાળી ભક્તિ કરવાની ખબર વગર તેમને સફળતા ના મળે. સાચું સમજ્યા વગર જે ફાવે તે સ્ત્રોત વગેરે ગાય તો પણ તેમનો પરિશ્રમ નકામો પડે. ત્રિકમ સમજાવીને કહે છે કે એક નિષ્ઠાવાળા પ્રત્યે અદેખાઈ છોડી દેવાતું એને સમજી જાઓ, નહીતર પુત્ર રૂપી શિષ્યને પરમપિતા પરમેશ્વર મળશે નહીં. કેમ કે તમારી માતા રૂપી ગુરુ જ વ્યભિચારીની છે. ગુરુ રૂપી માતા કયા આનદેવને ભજવાથી કલ્યાણ થાય તે જાણે નહીં તો તેના પુત્ર રૂપી શિષ્યને સાચા પ્રભુની ભક્તિ કેવી રીતે થાય? તે પ્રમાણે બધી દુનિયાના લોકો રામની ભક્તિ તો કરે જ છે, પણ આનદેવને પણ ભજે છે. તેથી ભૂંડ જેવા આનદેવ રૂપી ગંદકીમાં મોઢું ગાળે છે અને વળી પાછા રામની ભક્તિ કરે છે. એવા આ મૂર્ખના સરદાર જેવા નપુસંક હિજડાઓ જેવા દૃષ્ટોને ભગવાન હિજડાઓને પારકું ધન પડાવવા પેદા કર્યા છે. એવા આ લોકો છે, એમ ત્રિકમદાસ કહે છે. આનાથી વધારે ત્રિકમદાસ તેમને માટે બીજું શું કહે? આવા પોતાના ગુરુમુખી વ્યભિચારી માતાના પુત્રરૂપી શિષ્યોને પરમપિતા કેવી રીતે મળે? તેથી જીવનજી મહારાજ પણ આપણે કહે છે કે ગુરુ કીજે વિચાર કે જેહી બતાવે રામ, સરયુ તીરે જીવના નગર અયોધ્યા ગામ. સંતો, જીવનજી મહારાજે અહીંયા વ્યભિચારીની સ્ત્રી અને પુત્રનું ઉદાહરણ આપીને સમાજમાં જે ઢોંગી ગુરુઓ છે તેના તરફ નિર્દેશ કર્યો છે. જે ઢોંગી ગુરુઓ પોતાને સદગુરુ તરીકે ઓળખાવીને સમાજને ગેરમાર્ગે દોરે છે અને પોતાની આરતી ઉતારી વ્યક્તિ પૂજા ઉપર ભાર મૂકે છે. એવા ગુરુઓ પોતાના શિષ્યોને શું સાચો ઉપદેશ આપી શકશે? તેઓ ક્યારે સીતાપતિને પામી શકશે નહીં. તે પોતે ડૂબશે અને પોતાના ચેલાઓને પણ યમના ભવસાગરમાં ડૂબાડશે. સંતો, સમજદારને ઈશારો કાપી છે. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજે કબીર સાહેબની વૈચારિક પરંપરામાં મિથ્યા આચરણનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમને ઉપદેશ આપતા કહ્યું છે કે કોઈ પણ પૂર્ણ ગુરુનો ઉપદેશ લો, નહીં તો જેમ ગધેડા ધૂળમાં આરોટે છે તેમ તલ અને કોદરા ભેગા થઈ જશે. કર્મકાંડના ધર્મને છોડી દો અને એક રામનું સ્મરણ કરો. ગોકુળની ગોવાલીઓએ જે ભક્તિ રસ પીતો હતો તે તમે પીઓ. જોકે એ સહેલું નથી. માથા સાટેનો ખેલ છે, એમાં લલોપતો ચાલે નહીં. જીવનજી મહારાજે રામનું નામ, ગુરુની સેવા, પ્રાર્થના અને સત્સંગ એવા 4 વ્રતોનો ઉપદેશ આપ્યો હતો અને મિથ્યાચારનો વિરોધ કર્યો હતો. એનું કારણ એ જ હતું કે લોકોએ આચારોમાં અટવાઈને મૂળ હરિનામના મહત્વને ભૂલી જતા હતા. તેથી તેમણે કહ્યું હતું કે વેદના વનમાં અટવાશો નહીં. જેવી રીતે માલા અને તિલક સાધન છે, સાધ્ય છે ફક્ત હરિનામ. માલા અને તિલક ને જ સાધ્ય સમજશો નહીં. એ માત્ર ધારણ કરવાથી ભક્ત થવાતું નથી. ભક્ત તો ભક્તિ કરવાથી જ થવાય. માથું મુંડાવવાથી ભક્ત થવાતું નથી. તેમ વાર વધારવાથી પણ કઈ વર્તું નથી. મનને મૂડો, મનના વિકારોને દૂર કરો. મંદિરોમાં પથ્થર છે ને તીર્થોમાં જે પાણી છે તેમાં અને બીજા પાણીમાં કોઈ જ અંતર નથી. જે ઈશ્વર છે તે તો તમારા દિલમાં બેઠેલો છે, એને બહાર શું કામ શોધો છો? તારામાં જે અભિમાન છે એને લીધે
એ તને દેખાતો નથી. એ અભિમાનને દૂર કર એટલે તેના દર્શન થશે. આ પ્રમાણે જીવનજી મહારાજે કબીર સાહેબની પરંપરામાં કબીરની જે વિચારધારાનો પ્રચાર કર્યો હતો અને એમના રામના નામ, ગુરુ સેવા, બંદગી, સત્સંગ તથા કર્મકાંડ અને મિથ્યાચારના વિરોધનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. આપણે એ મૂળ સિદ્ધાંતોને વળગી રહેવું જોઈએ અને કાળના પ્રવાહમાં એ ભૂલાઈ ન જાય એ પણ જાણવું જોઈએ. સંતો, આપણે અગાઉ નાના પારેખના ટંકસારના અંગમાં પણ વાત કરી હતી કે ટંકસાર એ શબ્દ ભગવાનની સાચી ભક્તિની પ્રણાલિકા માટે વાપર્યો છે. લોકો બનાવટી સિક્કા પાડે છે ને બજારમાં વાપરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ખોટું નાનું બજારમાં લાંબો સમય ચાલતું નથી, એક દિવસ પકડાઈ જ જાય છે. તે જ રીતે સમાજમાં ફરતા ખોટા, દંભી, પાખંડી ગુરુઓનું સત્ય એક દિવસ બહાર આવશે જ, પરંતુ જ્યારે બહાર આવે ત્યાં સુધીમાં ગુરુ પોતે ડૂબશે અને તેના શિષ્યોને પણ ડૂબાડશે. તો સંતો, આપણે જીવનજી મહારાજે બતાવેલ મૂળ સિદ્ધાંતોને વળગી રહીએ અને ખોટા ગુરુઓથી સાવધાન રહીએ. આ સાથે આજની સાખીને આપણે સંપુટ આપીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તોએ આપણને સદગુરુના શબ્દો ઘણા પૂજ્ય ભક્ત વિપુલભાઈએ આપણને અત્યારે જે કહ્યું એને બરાબર શ્રવણ કરીએ. શ્રવણ તો કર્યું છે, પણ મનન કરી અને એને આચારમાં ઉતારીએ, અમૃતમાં મૂકીએ તો સાચી ભક્તિ ગણાશે. માટે સર્વે ભક્તો પ્રેમથી આપણે સર્વે ભક્તો અનન્ય ભક્તિ કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરવાનું છે. માટે સર્વે ભક્તોને પ્રેમ રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રસાદના પ્રેમ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. બાળ ગોપાળોને પ્રેમ કર્યા રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.